नमस्कार जय जगन्नाथ मो भाषा और मो साहित्य चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम +2 सेकेंड ईयर MIL ओडियार कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ द्वारा लिखित कविता तपस्विनीर पत्रर पाठ्यपुस्तक अनुଯାयी 60टी संक्षिप्तमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करबा जहाँ आपण मानक पई मु बनेइछि। निश्चित भाव में आपण मानक भल लागिबो। ताहले आरंभ करबा। तपस्विनीर पत्र कवितार कवि किए? तपस्विनीर पत्र कवितार कवि हेउछंती गंगाधर मेहर। आलोच्य तपस्विनीर पत्र कविताटी कविंक केउं काव्यरु आसीअछि? आलोच्य तपस्विनीर पत्र कविताटी कविंकर सर्वश्रेष्ठ काव्य तपस्विनीरु आसीअछि। कवि गंगाधर मेहर केबे कोउठी जन्मग्रहण करथिले? कवि गंगाधर मेहर 1862 अगस्ट 9 रे श्रावण पूर्णमी तिथि रे बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे जन्मग्रहण करथिले। कविंक मृत्यु केबे होइथिला? कविंकर मृत्यु 1924 एप्रिल 4 चैत्र अमावास्या तिथि रे होइथिला। शरण बछल माने कौन? शरण बछल माने जिए शरणागत मानंगु निजर संतान परि स्नेह करंती। ध्वज माने कौन? ध्वज माने पताका। रिपु माने कौन? रिपु माने शत्रु। गजांकुश माने कौन? गजांकुश माने गजर अंकुश। जो अंकुश माध्यम रे माहुंत हाथी को आयतरे रखिपारे ताको कुआ जाए गजांकुश। दुखगिरी वज्रर अर्थ कौन? पर्वत को वज्र जेपरी छिन्न विच्छिन्न कर दिए बा ध्वंस कर दिए सेहीपरि प्रजा मानक दुख को जीए दृढ़तार सहित दूर करी देइथांती ताकू दुखगिरी वज्र बोली कुहा जायछि एही कविताटी रे। किए शरण बछलता रूपक पताका उड़ाती? प्रभु श्री रामचंद्र शरण बछलता रूपक पताका उड़ाती। शत्रु रूपक हाथीर अंकुश किए? प्रभु श्री रामचंद्र शत्रु रूपक हाथीर अंकुश परी। किए प्रजा मानक दुख को दृढ़तार सहित दूर कर देइथांती? प्रभु श्री रामचंद्र प्रजा मानक दुख को दृढ़तार सहित दूर कर देइथांती वज्र स्वरूप। विदुष माने किए? विदुष माने पंडित बा ज्ञानी जन। राजा राजेश्वर किए? राज राजेश्वर माने राजांक भितरे जीए ईश्वर बा श्रेष्ठ से होचंदी किए? से होचंती रामचंद्र। पद पद्म द्वंद्वे माने कौन? पद्म स्वरूप पाद दुयरे। दीन माने कौन? दीन माने होची दरिद्र। जेहेतु कि दरे दीर्घ ही लागिछि तेणु दीन अर्थात दरिद्र, किंतु जदि हर्षई लागि थांदा तेबे होइथांदा दिवस। एठी दीन भिकारिणी बोली काहा को कुहा जायछि? एठी दीन भिकारिणी बोली सती सीता को कुहा जायछि। नत सिरे माने कौन? नत सिरे माने मुंड नुआईकी। सिर माने मुंड, नत माने नुआईबा, मुंड नुआईकी। तपस्विनी किए? तपस्विनी हेउछंती सती सीता। तपस्विनीर पत्र कविताटी काहा उद्देश्य रे लेखा जायछि? तपस्विनीर पत्र कविताटी रामचंद्रଙ୍କ उद्देश्य रे लेखा जायछि। किए कातरे कांतारे थाई निवेदन करूछंती? सती सीता कातरे माने दुखरे, कांतारे माने जंगल रे थाई कि निवेदन करूछंती। सीता
କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କାହାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? ସୀତା କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଯଜ୍ଞରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନବବାମା ମାନେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନବବାମା ମାନେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ବାମାଙ୍କେ ମାନେ ବାମ ଅଙ୍କରେ ବା ବାମ କୋଳରେ ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାମ କୋଳରେ ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶୋଭା ପାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନବବାମା ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନବବାମା ବୋଲି ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି? ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବାମା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ କାହିଁକି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ ଖୋମ ବସ୍ତ୍ର ବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାମନା କେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି? ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବ ବା ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଏବଂ ଦାନର ବାରିଧି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଏବଂ ଦାନର ବାରିଧି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବା ଦୁଃଖ ନାଶକ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବା ଦୁଃଖ ନାଶକ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦୟ ନଥିଲା? ତାପସମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯିଏ ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦୟ ନଥିଲା, ମାନେ ସେ କିଛି ନ ଦେଇକି ରହୁ ନଥିଲେ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ବୋଲି ସତୀ ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ବୋଲି ସୀତା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ମାନେ ଦୁଃଖ ନାଶକ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୀତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ସୀତା କହିଛନ୍ତି ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଅଙ୍କରେ ବା କୋଳରେ ଭାଜନ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନବବଧୂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ବା କୋଳରେ ଭାଜନ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭା ପାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତର ଜନ କାହାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି? ଜଗତର ଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନବବଧୂକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ସୀତା କୋଉ କଥା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ସେହି ନବବାମା ବା ଯୋଗ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବେ କେଉଁଭଳି ତପ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହିଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ବୀର ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇପାରିଲେ।
ଏହି କଥା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେହି ଜ୍ଞାନ କାହାଠୁ ବି ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ସେହି ଜ୍ଞାନ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଧନ ଦାନ କରାଯାଏ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଃଖିନୀ କିଏ? ଏଠି ଦୁଃଖିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ ବୋଲି ସୀତା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବ ଏବଂ କୁଶକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାର ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମାନେ ଲବ କୁଶଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଲବକୁଶ ଜନ୍ମକାଳୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି? ଲବକୁଶ ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ବା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ଲବକୁଶ ଖାଲି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି? ଲବକୁଶ ଖାଲି ଜନନୀର ମାନେ ନିଜ ମାଆର ଜୀବନ କନ୍ଦେଇବାର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ଲବକୁଶ ଜନନୀର ଜୀବନ କିପରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ଲବକୁଶ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବାଦ୍ୟର ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ବା ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ ବା ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି ସେହି କରୁଣ ବା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ତରୁଲତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାମଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ବା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ କାହା ସହ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ୍ମସ୍ୱରୂପ ପାଦଦ୍ୱୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଦପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ରାମାୟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ? ନା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିତି ଯାଇଛି ସେହି କାହାଣୀକୁ ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗାନ କରନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ ବା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୁ କାହିଁକି ଦମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ରାମାୟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଏବଂ ନ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରିହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ଧୀରବର ମାନେ କ'ଣ? ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ। ଯେହେତୁ କି ଧରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ବର ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଦୀନା ବୈଦେହୀ କିଏ? ଦୀନା ବୈଦେହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତା।
ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାହିଁଦେବେ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ରଟି କିପରି ଲେଖୁଥାନ୍ତି? ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ରଟି ହୃଦୟ ବିକଳେ ମାନେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଏବଂ ବିକଳ ସହକାରେ ପତ୍ରଟି ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର କୋଉ ଜଳରେ ଧୌତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ନୟନର ଜଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୌତ ମାନେ ଧୋଇ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ହସି ହସି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କବିତା ଭିତରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସୀତା ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।